अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्थगितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानहम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धा भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमदीमहे वृणीमहे च दत्ताद्योदम्पदे जगदाम्पदे स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकृमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयदिपराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य गलितं यस्यास्य कमलग वाङ्मयममृतं जगत्पिबती नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुलाम् अश्वत्थामविकर्णघोरमकर दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवी। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हस्ति तदन्यत्र यन्ने हस्ति न तत्क्वचित् महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणं यथोऽधिकम् महत्त्वात् भारवत्वात् च महाभारतमुच्यते। अष्टमही समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्महाभारते शान्तिपर्वे आपद्धर्मपर्वः 144ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 144. ಕಳೆದ ವಾರ ಕಪೋತಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಭೀಷ್ಮ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಮರದ ಮೇಲಿದ್ದ ಗಂಡು ಪಾರಿವಾಳ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯನ್ನು ಕಾಣದೆ ಅದರ ಗುಣವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ವಿಲಪಿಸಿದ್ದು. ಬೇಡಿನ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನ ವಿಲಾಪವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಆ ಬೇಡನನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೇ ಧರ್ಮರಾಜ, ಕೇಳು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆ ಮರದ ಕೊಂಬಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ತನ್ನ ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿಗಳೊಡನೆ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಪಾರಿವಾಳದ ಭಾರ್ಯೆಯು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಹಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೊರಗಿದ್ದಾಗ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಹಿಂದಿರುಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಹೆಣ್ಣು ಪಕ್ಷಿ ಈಗ ಬೇಡನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಆದ್ರೂ ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿದನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಗಂಡು ಹಕ್ಕಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯವಳು ಏನಾದಳೋ ಎಂದು ತಪಿಸುತ್ತಾ, ಅಯ್ಯೋ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಂಜೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೂಡನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಮಳೆ ಗಾಳಿಯಾದ್ರೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಇನ್ನು ಬಾರದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೋ. ಅವಳು ಕ್ಷೇಮದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಾಣ್ತೇನೆಯೇ. ಪ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದ ಈ ನನ್ನ ಮನೆಯು ಈಗ ಶೂನ್ಯಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಸೊಸೆಯರು, ಸೇವಕರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಸುತ್ತ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಮನೆ ಹಾಳು ಬಿದ್ದಂತೆಯೇ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೃಹಿಣಿ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಯು ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ ಕೇವಲ ಶೂನ್ಯಪ್ರಾಯವೇ. ಬರೀ ಗೃಹವು ಎಂದಿಗೂ ಗೃಹ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಗೃಹಿಣಿಯೇ ಗೃಹ ಎನಿಸುವಂತದ್ದು. ಗೃಹಿಣಿ ಇಲ್ಲದ ಗೃಹ ಅಡವಿಗೆ ಸಮಾನ. ಕೆಂಪಾದ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಗಳಿಂದಲೂ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ಣದ ದೇಹದಿಂದಲೂ ಇಂಪಾದ ಸ್ವರದಿಂದಲೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದ ಆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯು ಬಾರದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಈ ಬದುಕಿನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಿದೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಆ ನನ್ನ ಕಾಂತಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿ? ನಾನು ಊಟ ಮಾಡದೆ ಅವಳು ಊಟ ಮಾಡೋವಳಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೆ ಅವಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ನಾನು ಕುಳ್ಳಿರದೆ ತಾನು ಕುಳ್ಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಲಗದೆ ತಾನು ಮಲಗುವಳಲ್ಲ. ನಾನು ಸಂತೋಷಿಸುವಾಗ ತಾನು ಸಂತೋಷಿಸ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ತಾನೂ ದುಃಖಿಸ್ತಾಳೆ. ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಣದೇ ಇದ್ರೆ ಅವಳ ಮುಖವು ಬಾಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರಿಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ಆರಿಸ್ತಾಳೆ. ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲಳು. ನನಗೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇನಿಸಿದವಳು. ಅಂತಹ ಬಾರಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕವನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯ. ನಾನು ಬಳಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಹಸಿದಿದ್ದಾಗಲೂ ತಾನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಉಪಚರಿಸ್ತಾಳೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೇಮವು, ಸ್ಥಿರವಾದ ಭಕ್ತಿಯು, ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದ ಸ್ನೇಹವೂ ಇದೆ. ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಅದರ ಹೆಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಾಗ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪತ್ನಿಯಾದವಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಪತಿ ಜೊತೆಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಸಖಾ ಸಪ್ತಪದ ಅಭೌಮ ಸಖ್ಯಂತೆ ಗಮೇಯಂ. ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಸಪ್ತಪದಿಯನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಮಾತಿದು. ಅಂತಹ ಯಶಸ್ವಿನಿಯಾದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೆ ಕಾಣ್ತೇನೆ. ಮರದಡಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಿಯ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಳೋ ಅದೇ ಗೃಹ ಎನಿಸುತ್ತೆ. ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಮನೆಯಾದ್ರೂ ಭಾರ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಅರಣ್ಯವೇ. ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮಗಳೆಂಬ ಮೂರು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಸಾಧನೆಗೂ ಪುರುಷನಿಗೆ ಭಾರ್ಯೆಯೇ ಸಹಾಯಕಳು. ವಿದೇಶ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರ್ಯೆಯೇ ಪುರುಷನಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಳಾದಂತಹ ಸಖಿ. ಇಹಲೋಕದ ಸಕಲ ಅಭೀಷ್ಟವೂ ಪುರುಷನಿಗೆ ಭಾರ್ಯೆಯೇ. ಅವಳೇ ಉತ್ತಮ ಧನ. ಪುರುಷನಿಗೆಲ್ಲಿಯೋ ಲೋಕಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರ್ಯೆಯೊಬ್ಬಳೇ ಮುಖ್ಯ ಸಹಾಯಕಳು. ಪುರುಷನು ರೋಗ ಪೀಡಿತನಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಾಗಲೂ ಭಾರ್ಯೆಗೆ ಸಮಾನರಾದಂತಹ ಮಿತ್ರರಿಲ್ಲ. ರೋಗ ಪೀಡಿತನಾದವನಿಗೆ ಭಾರ್ಯೆಯೇ ಪರಮ ಔಷಧ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭಾರ್ಯೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಬಂಧು ಇಲ್ಲ. ಭಾರ್ಯೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರ್ಯೆಗೆ ಸಮಾನರಾದ ಸಹಾಯಕರಿಲ್ಲ. ಯಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿವ್ರತಿಯೋ ಪ್ರಿಯ ಭಾಷಿಣಿಯೋ ಆದಂತ ಭಾರ್ಯೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತವನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಮೇಲು. ಅಂತವನಿಗೆ ಅಡವಿ ಆದ್ರೇನು ಅರಮನೆ ಆದ್ರೇನು ಎರಡು ಸಮಾನವೇ ಅಂತು. ಎಲ್ಲ ಗಂಡು ಪಕ್ಷಿ ವಿಲಪಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಹೆಣ್ಣು ಪಕ್ಷಿ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಕತ್ತಲಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಗೂಡಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಂತದ್ದು. ಭೀಷ್ಮ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇ ಧರ್ಮರಾಜ, ಹೀಗೆ ದುಃಖದಿಂದ ವಿಲಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಾರಿವಾಳದ ಗೋಳಾಟ ಬೇಡನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅದರ ಹೆಂಡತಿ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದು. ಆಗ ಹೆಣ್ಣೊತ್ತಿಯು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು, ಆಹಾ, ನಾನು ಎಂತಹ ಭಾಗ್ಯವಂತಳು. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯಪತಿಯಾದ ಈತನು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕೊಂಡಾಡಿರುವನಲ್ವೇ. ಯಾವಳ ನಡತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪತಿಯು ತೃಪ್ತನಾಗ್ತಾನೋ ಅಂತವಳೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸು ಅನಿಸ್ತಂತವಳು, ಹೆಂಗಸು ಎನಿಸುವಳು. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪತಿಯು ಸಂತೋಷಿಸಿದರೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳು ಸಂತೋಷಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಕವಾಗಿ ವಿವಾಹಿತನಾದ ಪತಿಯೇ ಪರಮಗತಿ. ಯಾವಳ ಪತಿಯು ಅವಳಲ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಸ್ತ್ರೀಯು ಪುಷ್ಪಿತವಾದ ಬಳ್ಳಿಯು ಕಾಡುಗಿಚ್ಚಿಂದ ದಗ್ಧವಾದಂತೆ ಕೇವಲ ಭಸ್ಮಪ್ರಾಯಗಳೇ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆಂದು ಚಿಂತಿಸಿ ಆ ಕಪೋತಿಯು, ಹೆಣ್ಣು ಪಾರಿವಾಳ, ಅತ್ತಲಾಗಿ ದುಃಖಿಸಿರುವ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ದುಃಖದಿಂದ ಬೇಡನ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆಯೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಹಾ ಪ್ರಿಯ, ಈಗ ನಿನಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಅದನ್ನ ನೀನು ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಮರೆ ಹೊಕ್ಕವರನ್ನ ಕಾಪಾಡತಕ್ಕ ಮಹಾಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೀನು ಪಾತ್ರನಾಗಬೇಕು. ಇದೋ ಈ ಬೇಡನು ನಿನ್ನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ.
ಚಳಿಯಿಂದಲೂ ಹಸುವಿನಿಂದಲೂ ಬಹಳವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನ ನೀನು ಸತ್ಕರಿಸು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನ ಕೊಂದವನು, ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಾಯಿ ಎನಿಸಿದ ಗೋವನ್ನು ಕೊಂದವನು, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಹಕ್ಕವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸದೆ ಕೈ ಬಿಡುವವನು, ಈ ಮೂವರ ಪಾದಕವು ಸಮಾನವಾದದ್ದೇ. ನಮಗೆ ಕಪೋತ ವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದು ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ನಿನ್ನಂತವನಿಂದ ಆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುವರ್ತಿಸುವುದೇ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು. ಗೃಹಸ್ಥನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಮೃತನಾದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷಯ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜ, ನೀನು ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆದವನು, ಸಂತತಿ ಉಳ್ಳವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಕಷ್ಟವನ್ನಾದರೂ ನೋಡದೆ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಈ ಅತಿಥಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಇವನನ್ನ ಸತ್ಕರಿಸೋ. ನಿನ್ನ ಶರೀರ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು. ನನಗಾಗಿ ದುಃಖಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಡ. ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಬೇರೊಬ್ಬ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದಿತು. ಬೇಡನ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಆ ಕಪೋತಿಯು ಮಹಾವ್ಯಸನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನೇ ನೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 144ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 145ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕಪೋತಾಖ್ಯಾನ. ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಗಂಡು ಪಾರಿವಾಳ ಬೇಡನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವನ ಆಹಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ತಾನೇ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಆ ಕಪೋತಿಯು ಸಕಾರಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಯುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಮರದ ಮೇಲಿದ್ದ ಗಂಡು ಪಾರಿವಾಳಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಅದರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಫಳಫಳನೆ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಸುರಿಯಿತು. ಒಡನೆ ಅದು ಕೆಳಕ್ಕಿಳಿದು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿತು. ತನ್ನನ್ನೇ ತಿಂದು ಜೀವಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಬೇಡನಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸುಖಾಗಮನವನ್ನು ಹೇಳಿತು. ಹೀಗೆ ಉಪಚರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಬೇಡನ ಕುರಿತು, ಅಯ್ಯ, ನಿನಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದೇನೆ ಹೇಳು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆಯೇ ತಿಳಿ. ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದವನು. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ್ದೇನು ಹೇಳು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶತ್ರುವಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ನಡೆಸಬೇಕಾದದ್ದು ಧರ್ಮ. ತನ್ನನ್ನು ಕಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದವನಿಗೂ ಮರಗಳು ನೆರಳನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ವೇ? ಅದರಂತೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ಬಂದವನಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಯೇ ತೀರಬೇಕು. ಪಂಚಯಜ್ಞ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥನು ಅತಿಥಿಯನ್ನ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಆ ಪಂಚಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ನಡೆಸದಂತ ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದ ಇಹಲೋಕವೂ ಇಲ್ಲ, ಪರಲೋಕವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲೆ ವ್ಯಾಧನೆ, ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸು. ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ದುಃಖಿಸಬೇಡ ಎಂತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಬೇಟೆಗಾರ, ಚಳಿಯು ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪೀಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಶೀತ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಎಂದು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಒಣಗಿದ ತರಗಳಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ರಾಶಿ ಹಾಕಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬೆಂಕಿಗಾಗಿ ಹೊರಟು ಒಂದು ಕಮ್ಮಾರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕುಲಿಯ ಮಳಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕೊಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ತಂತು. ಅದನ್ನ ಆ ತರಗೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಸ್ತು. ಆ ತೆರೆಗೆಲೆಯ ರಾಶಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹತ್ತುಕೊಂಡಾಗ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಬೇಟೆಗಾರ ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯ, ನಡಗಬೇಡ, ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಈ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಕೈಕಾಲಗಳನ್ನು ಕಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಬೇಡನು ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೈ ಕೈಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಸಿಕೊಂಡ. ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಣ ತಿರುಗಿ ಬಂದಂತಾಯ್ತು. ಆ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕುರಿತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪವನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ ಹೀಗೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇ ಪಾರಿವಾಳವೇ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹಸಿವು ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೇನಾದರೂ ತಕ್ಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬಲ್ಲೆಯಾ ಎಂತು. ಆಗ ಪಕ್ಷಿಯು, ಅಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಹಸಿವಿನ ಆರಿಸತಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯ ಏನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳಾದ ಋಷಿಗಳಂತೆ ವನಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ದೀನ ಮುಖದೊಡನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತು, ಈ ಅತಿಥಿಯನ್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ಮಾಡುವುದೇನು ಎಂದು ತೋರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿಂತಾಕುಲವಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ನಿಂದಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದೇ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದಂತಾಯ್ತು. ಉತ್ತರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಬೇಡನ್ನ ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿಸು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ತೋರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಒಡನೆಯೇ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ತರಗೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಂದು ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹತ್ತಿಸ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ಬೇಡನಿಗೂ ಕೇಳುವಂತೆ ಪಾರಿವಾಳ ಹೀಗಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಋಷಿಗಳಿಂದಲೂ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಪಿತೃಗಳಿಂದಲೂ ಅತಿಥಿ ಪೂಜೆಯೇ ಪರಮಧರ್ಮ ಎಂದು ಅನೇಕ ಆವೃತ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಎಲೈ ಸೌಮ್ಯನೇ,
ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ನಾನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಹೇಗಾದರೂ ಅತಿಥಿಯನ್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದ ನಿನಗೆ ಅನ್ನದಾನದಿಂದ ಈ ನನ್ನ ಆಶೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಗುಮುಖದೊಡನೆ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಮೂರಾವರ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಹೀಗೆ ಆ ಪಾರಿವಾಳ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಬೇಟೆಗಾರನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಮೈಮರೆತ. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು, ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚರಗೊಂಡು, ನಾನು ಜಾತಿಯಿಂದಲೇ ಕ್ರೂರನು, ಕ್ರೂರ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡತಕ್ಕವನು, ಜನ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಎರಡರಿಂದಲೂ ನೀಚನಾದ ನನಗೆ ಈಗ ಅತಿ ಘೋರವಾದ ಇದೊಂದು ಪಾಪವೂ ತಲೆಗಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತಿದ್ದ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಾನೇ ನಿಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹಲವು ಬಗೆಯಿಂದ ವಿಲಪಿಸಿದನು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 145ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 146ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಕಪೋತಾಖ್ಯಾನ. ಪಾರಿವಾಳದ ಧರ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇಡನು ವಿಸ್ಮಿತನಾಗಿ ತಾನು ಉಪವಾಸದಿಂದ ಶರೀರ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಹೊರಟಿದ್ದು. ಈ ಧರ್ಮರಾಜ ಆ ಬೇಟೆಗಾರನು ಬಹಳವಾಗಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ನೀಡಿ ಪೀಡಿತನಾಗಿದ್ದಲು ಕೂಡ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಪಾರಿವಾಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಎಂತಹ ಪಾಪಿ, ಎಂತಹ ಕ್ರೂರ, ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿಗಿಟ್ಟವನು, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನು, ಇನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವವರೆಗೆ ಈ ಪಾಪವು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಡಬೇಕು, ನನ್ನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು, ಶುಭ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡು ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೊಂದು ತಿನ್ನುವ ಕೆಟ್ಟ ಜೀವನವೇ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗಾಯಿತೆ. ನಾನು ಈ ಬೇಟೆಗಾರರ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏಕೆ? ತಿರ್ಯಕ್ಕಾದ್ರೂ ಈ ಪಾರಿವಾಳ ಮಹಾತ್ಮರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯವಾದದ್ದು. ಇದು ನನಗಾಗಿ ತನ್ನ ದೇಹ ಮಾಂಸವನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕ್ರೂರನಾದ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊರೆದು ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ನೀಗುತ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಈ ಪಾರಿವಾಳವೇ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾದ ಗುರು. ಇಂದು ಮೊದಲು ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಣಗುವ ಸಣ್ಣ ಕುಂಟೆಯಂತೆ ದಿನಕ್ರಮದಿಂದ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಶೋಷಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾನು ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳನ್ನ, ಚಳಿ ಗಾಳಿ ಬಿಸಿಲುಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಮೈ ನರಗಳೆಲ್ಲ ಮೇಲೆದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಉಪವಾಸಗಳಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಕಂದಿಸಿ ಪರಲೋಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆಹಾ, ಈ ಪಾರಿವಾಳವು ಅತಿಥಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಏನೆಂಬುದನ್ನ ಈಗ ನನಗೆ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿತು. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನು ನಾನು ಇಂತಹ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ನಡೆಸ್ತೇನೆ. ಧರ್ಮವೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಗತಿ. ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ನಾನು ಅವಲಂಬಿಸ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನ ಎಂಬ ಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಹೊರಟ. ಮರಣವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಯಾತ್ರೆ ಇದು, ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನ. ತನ್ನ ಬೇಟೆಗೆ ಸಾಧನಗಳಾಗಿದ್ದ ದೊಣ್ಣೆ, ಈಟಿ, ಕಮಗೋಲು, ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಕಲ್ಲಿಯ ಬುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಸಾಡಿದ. ತನ್ನ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ಸರಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿದು. ಸತ್ಯ ಧರ್ಮವೇ ಜಯಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕಟುಕನಾದವನಿಗೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತವರ ಆ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಧರ್ಮವೇ ನೀಡುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 146ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 147ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕಪೋತಾಖ್ಯಾನ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಪತಿಯು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಪಾರಿವಾಳ ದುಃಖದಿಂದ ಗೋಳಿಡುತ್ತಾ ತಾನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದದ್ದು. ಒಡನೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳೆರಡು ದಿವ್ಯ ವಿಮಾನವನ್ನೇರಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಸುಖದಿಂದ ಇದ್ದದ್ದು. ಈ ಧರ್ಮರಾಜ ಕೇಳು, ಬೇಟೆಗಾರನು ಅತ್ತಲಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಲಾಗಿ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಪಾರಿವಾಳ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ದುಃಖಿಸುತ್ತಾ ಹೀಗೆಂದು ವಿಲಪಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಥ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೇಡನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಎಣಿಸಿದವಳಲ್ಲ. ಹಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ರು ಪತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸದಾ ಸಂಕಟ ಪಡುತ್ತಲೇ ಇರುವರು. ಪತಿಹೀನೆಯರ ಹೆಂಗಸನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲರೂ ದುಃಖಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಧವೆಯು ಎಲ್ಲರ ದುಃಖಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರಲಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ನಾಥ,
ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಲಾಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳು. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಮಾನದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವನು. ಇಂಪಾಗಿಯೂ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಮನೋಹರ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನೋಯಿಸಿದಂತೆ ನೀನು ಆಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವನು. ಬೆಟ್ಟದ ಗವಿಗಳು, ನದಿಗಳು, ತೊರೆಗಳು, ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು, ಇನ್ನೂ ರಮ್ಯವಾದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ನಿನ್ನೊಡಗೂಡಿ ಸಂತೋಷದಿಂದಿದ್ದೆ. ಇಂತಹ ರಮ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಿನೋದಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಕಾಶ ಗಮನದಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ವಿನೋದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇನ್ನರೊಡನೆ ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂತೋಷದಿಂದಿದ್ದ ನನಗೆ ಈಗ ಅದೊಂದು ಇಲ್ಲದಂತಾಯ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಿಯ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆಯು ಕೊಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ, ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಕೊಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪವೇ, ಮಗನು ಕೊಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪವೇ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಅಪಾರವಾಗಿ ಕೊಡತಕ್ಕ ಪತಿಯನ್ನ ಯಾವ ಹೆಂಗಸ್ತಾನೆ ಪೂಜಿಸದೇ ಇರುವಳು? ಇಂದಿನ ಯುವಕರ ದಂಪತಿಗಳ ಅಸ್ವಾರ್ಥ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇದು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿತ್ತು ಅಂತ. ಈ ಸತಿ ಧರ್ಮವನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅದು ಇದು ಅಂತಲ್ಲ, ವಿದ್ಯೆ. ಏನು ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕರು ಕೇವಲ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕೇಳಿ ತಾವು ಜೀವನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಡೆಸಿ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಮಹಾಮಾತೆಯರು ಅನೇಕರು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಶಸ್. ನಾನು ನಂದು ನನ್ ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ, ನನಗ್ ಸಮ್ಮಾನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದಂತಹದ್ದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಬದುಕು ಅಂತ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಪತಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಸ್ವಾಮಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಪತಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾದರೂ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪತಿಯೊಬ್ಬನೇ ಮುಖ್ಯಗತಿ ಎನ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪತಿವ್ರತೆಯರ ಜೀವನ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೀವನ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಈಗ ಅನಸೂಯೆ ಸೀತಾ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂವಾದ, ಸೀತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಡಿಮೆ, ಇವರು ಇದು, ಅಥವಾ ಐ ಆಮ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಉಚಿತನ ಇಲ್ಲ. ಸಖಾ ಸಪ್ತಪದ ಅಭೌಮ, ಇಬ್ಬರು ಬಾಳ ಸಖರು. ಪುರುಷ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಇರಬೇಕು, ಅನುಭವಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮನೆಯ ಸಂಸಾರದ ಹೊಣೆಯನ್ನ ಅವನು ಹೊರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವಳು ಇವಳಿಗೆ ಪೂರಗಳಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ರು. ಈಗ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಆ ಪಾರಿವಾಳ, ಗಂಡು ಪಾರಿವಾಳ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತು, ಇದೇನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಇನ್ಯಾರೋ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಸಹಜವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಂಗಿತಜ್ಞರು ಅಂತ, ಪತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಿಸಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ವೈಸ್ ವರ್ಷ, ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪತಿಯೊಬ್ಬನೇ ಮುಖ್ಯಗತಿ ಎನಿಸ್ತಾನೆ. ಹೇ ನಾಥ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈ ಬದುಕಿನಿಂದ ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ತೋರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಹೆಂಗಸು ತಾನು ಜೀವನ ಸುಖ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಾಳೆ? ಹೀಗೆಂದು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಪಾರಿಯುಡವು ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಗೋಳಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಪತಿಯೊಡನೆ ತಾನು ಸಹಗಮನ ಮಾಡುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ತನ್ನ ಗಂಡನು ಬಿದ್ದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಬಿಡ್ತು. ಒಡನೆ ಅದು ದಿವ್ಯ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರೂಪದಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಭೂಷಣಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಸೇರ್ಬಿಡ್ತು. ಆ ದಿವ್ಯ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಗಳಾದ ಅನೇಕ ಮಹಾತ್ಮರು ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಮಾಲಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ವಿಚಿತ್ರ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಗಳಿಂದಲೂ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಅನೇಕ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ನೂರಾರು ವಿಮಾನಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ವಿಮಾನವನ್ನ ಏರಿ ಆ ಗಂಡು ಹಕ್ಕಿಯು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಡನೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ಸೇರಿತು. ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳೆರಡೂ ಮಾಡಿದ ಶರಣಾಗತ ಪರಿಪಾಲನಾ ಎಂಬ ಉತ್ತಮ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗ ನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅವುಗಳನ್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾರಿಗಳು ಪತ್ನಿಯ ಸಮೇತವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 147ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಜಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಶರಣಾಗತಿ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಪೋತಾಪಾಖ್ಯಾನನೂ ಉಲ್ಲೇಖ ನೀಡುತ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕ್ರೂರನಾದಂತಹ ಬೇಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆನಲ್ಲಿ
ಅದು ಇವನು ಕಾಲು ಸುತ್ತಲೇ ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವನು ಗಂಡು ಹುಡುಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ, ಹೆಣ್ಣು ಅಕ್ಕಿ ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲೇನೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವನು ಹಿಡಿಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಭಯಾನೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅವನು ಬಂದು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಎರಡು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಗಂಡು ಪಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯ ಹಿರಿಮೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಪೋತಾಖ್ಯಾನ ಅನೇಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಉತ್ತರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪಾರಿವಾಳದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಪೋತಾಖ್ಯಾನ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. 148ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ವ್ಯಾಳನು ತಾನು ಕಾಡಿಗಿಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಶರೀರವನ್ನು ನೇಗಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೇರಿದ. ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅವನು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕೊಂದು ಅವುಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದೇನೇ ಈ ಅಜಮಿಳ ಅಪೋಖ್ಯಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅಜಮಿಳನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ಮಗನಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದ. ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಕರೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂವಾದ, ಯಮ ಕಿಂಕರರ ಸಂಹಾರ, ಅವ್ರಿಗೂ ವಿಷ್ಣು ದೂತರಿಗೊಂಡ ಸಂವಾದ ಕೇಳಿ ತಾನು ವಿರಕ್ತನಾಗಿ ಆ ಚಂಡಾಲ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವಳಿಂದಾದ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶರೀರವನ್ನ ಶೋಷಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ. ಅದು ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಏನು ಈ ತರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಮು ಇದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ವಿವೇಕ ಉಂಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಗತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೃತ್ತಾಂತಗಳು. ಅಹಲ್ಯೆ ವೃತ್ತಾಂತ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಇವನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರಾಜ ಕುತೂಹಲ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಸುಂದರಿ ಇರೋ ಅಹಲ್ಯೆ. ಇಂದ್ರ ಬಯಸಿ ಬಂದ. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಶಚಿ ಇದ್ಲು, ರಂಬೆ, ಊರ್ವಶಿ, ತಿಲೋತ್ತಮೆ, 8 ಜನ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಲಂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಂಭೋಗವೋ ಇವೆಲ್ಲ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಯಾರ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಲಗಬಹುದು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಅಹಲ್ಯೆಯನ್ನ ಬಯಸಿ ಬಂದ. ಈ ಅಹಲ್ಯೆಯನ್ನ ಬಯಸಿ ಬಂದದ್ದು ಇನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇದ್ದಾಗ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಬಂದು ಕೋಳಿ ಅಂತ ಕೂಗುದ. ಗೌತಮ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು, ಜಾವದ ಕೋಳಿ ಅಂತ ಎದ್ದು ಹೊರಟ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀರಿಗೆ. ಆಗ ಇವನು ಒಳಗ್ ಬಂದವನು ಯಾರು ಅಂತ ಈ ಪತಿವ್ರತಿಯಾದ ಅಹಲ್ಯೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವೇಂದ್ರನೇ ನನ್ನನ್ನು ಬಯಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅವನು ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ಬರುವ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬೇಗ ನೀನು ಹೋಗುಳು, ಗೌತಮನ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳಿ ಇವನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ ಇಂದ್ರನನ್ನ. ಅವನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ. ಇವನು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೌತಮ ವಾಪಸ್ ಬಂದ, ನೋಡ್ದ. ಅವನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇದಾಯ್ತು. ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ವೃಷಣಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟ ಇಂದ್ರನಿಗೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸ್ಕಂದಿನ್ನ ಹಲ್ಯಾಯೈ ಜಾರ ಔ ಶಿವ ಗೌತಮ ಬ್ರುವಾಣ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಥೆ ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಬೆಂದು ಆಮೇಲೆ ಇದಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಸರಿ, ಅವಳದ್ದು ಈ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಶಾಪದ್ದಾಯ್ತು. ಪತ್ನಿಯನ್ನ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದವನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೌತಮನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅವನು, ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಅಧಿಪತಿಯಾದವನು ಅಲ್ಲಿರೋ ರಂಬೆ ಊರ್ವಶಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಬಯಸಿ ಬಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳೊಡನೆ ಸೇರಿದ್ನು. ಮೂಢೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನು, ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದಂತೆ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲೇನೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ. ಯಾವಾಗ ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೋ ಈ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ರೂಪ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿ ಅವನು ತಪಸ್ಸು ಹೊರಟೋದ ಗೌತಮ. ಅವಳು ಯಾರಿಗೋ ಅದೃಶ್ಯಳಾಗಿ ಅಲ್ಲೇನೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪದಿಂದ ಭೂತಳಾಗಿದ್ದಳು. ಇವನು ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಬಂದಾಗ ರಾಮ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ
ಅವಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ರೂಪ ಉಂಟಾಯಿತು. ರಾಮ ಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವಳ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಬಂಡಿಯಾಗಿದ್ಲು, ರಾಮ ಬಂದ್ ಕಾಲಿಟ್ಟ, ಆಮೇಲೆ ಅವಳ ಹೆಣ್ಣಾದ್ಲು. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳು, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಭಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಲ್ಲಾಗಿದ್ದ ಅಹಲ್ಯೆಗೆ ರೂಪವನ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಟ್ಟನು ಶ್ರೀರಾಮ ದಶಶಿರ ದೈತ್ಯನು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ಲಾಗಿದ್ದ ಅಹಲ್ಯೆಗೆ ರೂಪವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದು, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಅಹಲ್ಯೆ ಮಹಾ ಸತಿ ಅವಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಗೌತಮನು ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಈ ಗೌತಮ ಅಹಲ್ಯೆಯ ಪುತ್ರ ಶತಾನಂದ ಅಲ್ಲಿ ಜನಕನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು. ಅವನಿಗೂ ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತ. ಇಂದು ನಾವು ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಣೀಯರಲ್ಲಿ ಅಹಲ್ಯ, ದ್ರೌಪದಿ, ಸೀತಾ, ತಾರಾ, ಮಂಡೋದರಿ ತಥಾ ಪಂಚಗನ್ಯಾ ಸ್ಮರಣೆ ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶನ. ಮಹಾಪಾತಕಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಾತಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಲೋ ಅವಳೇ ಮೊದಲನೇವಳು. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಾರತಿಗಳು ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದ್ರೂ ವಿವೇಕವನ್ನ ತಂದುಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಪಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಡೆಸದೆ ತಮ್ಮ ಬಾಳನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. 148ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಧರ್ಮರಾಜ ಹೀಗೆ ಆ ಕಪೋತ ದಂಪತಿಗಳು ದಿವ್ಯ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕಂಡು ಆ ಬೇಡನಿಗೆ ಅತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ತಾನು ಅದೇ ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಏನು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಹತ್ತಿತು. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು, ಅಯ್ಯೋ, ಎಂತಹ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರದ ಉತ್ತಮ ಗತಿ ನನಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತೋ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಆಗಲೇ ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನ ಎಂಬ ಮರಣಾಂತವಾದ ವ್ರತವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟ. ಸಮಸ್ತ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನದು ಎಂಬ ಮತೆಯನ್ನು ಹಿಡದೆ, ಅನ್ನಪಾನಗಳನ್ನು ಬಯಸದೆ, ವಾಯುವೊಂದನ್ನೇ ಆಹಾರವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ವಾಯು ಭಕ್ಷಕರು ಅಂತ. ಅನ್ನಪಾನಗಳನ್ನು ಬಯಸದೆ ಆ ವಾಯುವೊಂದನ್ನೇ ಆಹಾರವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡದೆ ಒಂದೇ ಮುಖವಾಗಿ ಹೊರಟ. ಬಹುದೂರದವರೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿಯೋ ಮನೋಹರವಾಗಿಯೋ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಿ ಸಮೂಹಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿಯೋ ತಂಪಾದ ನೀರುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ಇದ್ದ ಒಂದು ಕಮಲ ಸರೋವರ ಕಾಣಿಸ್ತು. ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ದಾಹವನ್ನು ಅಡಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ಸರೋವರದ ನೀರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಎಂಥವ್ರಿಗಾದ್ರೂ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಈ ಬೇಡನು ಉಪವಾಸದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ, ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಆ ಕೊಳದ ನೀರನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿಯೂ ನೋಡದೆ ಮುಂದೆ ಹೊರಟ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಕ್ರೂರ ಮೃಗಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಒಂದು ಮಹಾರಣ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ. ಆಗಲೂ ತನ್ನ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಗಿಡಗಳ ಮುಳ್ಳು ಅವನ ಮೈಗೆ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹರಿದು ದೇಹ ರಕ್ತಮಯವಾಯಿತು. ನಿರ್ಜನವಾದ ಆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಜಾತಿಯ ದುಷ್ಟ ಮೃಗಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ಇಂಥ ವನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದು ಮರಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹುಟ್ಟಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಉರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಗಿಡ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆ ಬನವೆಲ್ಲ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲಾಗ್ನಿಯಂತೆ ಕಾಡುಗಿಚ್ಚು ಧರಿಸ್ತಾ ಬಂತು. ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಉರಿಯು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಿಡಿಗಳನ್ನು ನೆರೆಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅನೇಕ ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನೇ ವನವೆಲ್ಲವೂ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ದಗ್ಧವಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆ ಉರಿಯನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಬೇಡನು ತನ್ನ ದೇಹತ್ಯಾಗಕ್ಕ ಇದು ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು ಎಂದು ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆ ಕಾಡುಗಿಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಅವನ ದೇಹವು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದಗ್ಧವಾಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನೀಗಿದವನಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದನು. ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಯಕ್ಷ, ಗಂಧರ್ವ, ಸಿದ್ಧರು ನೆರೆದಿರಲು ಅವರ ನಡುವೆ ಇಂದ್ರನಂತೆ ತಾನು ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ. ಹೇ ಧರ್ಮರಾಜ, ಕೇವಲ ತಿರ್ಯಕ್ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಆ ಪಕ್ಷಿ ದಂಪತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮೊದಲು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿರತನಾದಂತ ಬೇಡ ತಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ಪತಿಗೆ ಅನುಮರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಶರಣಾಗತರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸತಕ್ಕವರಿಗೂ ಎಂತ ಉತ್ತಮ ಗತಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಆ ಬೇಡನಿಗೂ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಲಭಿಸಿದ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನ ಈ ಪೂರ್ವದ ಕಥೆ ನಿದರ್ಶಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವವರಿಗೂ ಹೇಳುವವರೆಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಶುಭ ಉಂಟಾಗದು. ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಣಾ ಎಂಬ ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಮಹತ್ತಾದದ್ದು. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗೋಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಉಂಟು, ಶರಣಾಗತರನ್ನ ಕೊಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಇಲ್ಲ.
ಪಾಪಗಳನ್ನ ನೀಗಿಸಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಕೇಳಿದವನು ದುರ್ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾರ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಬಹು ಸುಲಭ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 148ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 149ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕುರಿತು ಭೀಷ್ಮ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಜನಮೇಜಯನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಉದಾಹರಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ತಾತ, ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ, ಒಬ್ಬನು ತನಗೂ ತಿಳಿಯದೆ ಅಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಆ ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗೋದು ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನ ನನಗೆ ವಿವರಿಸಬೇಕು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕ ಭೀಷ್ಮನು ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ ಕೀರ್ತಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಒಂದು ಪುರಾತನ ಕಥೆ ಉಂಟು. ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ಹಿಂದೆ ಶುನಕನ ಮಗನಾದ ಇಂದ್ರೋತ ಎಂಬುವನು ಜನಮೇಜಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಾತನಂತೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ತಿನ ಮಗನಾದ ಜನಮೇಜಯ ಎಂಬ ಬೇರೊಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ. ವೀರ್ಯಶಾಲಿಯಾದ ಆ ಜನಮೇಜಯನಿಗೆ ತನಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಪಾತಕದ ಮೇಲೆ ಬೆತ್ತು. ಆ ರಾಜಪುರೋಹಿತನು ಇತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವನನ್ನ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯು ದುಃಖದಿಂದ ಕೊರಗುತ್ತಾ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ. ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ತನಗೆ ಕ್ಷೇಮಕರವಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡತೊಡಗಿದ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದುಃಖ ದುಸ್ಸಹವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ತಪಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಭೂ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ದೇಶಗಳನ್ನ ತಿರುಗಿದ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಾ ಪಾತಕಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೇ ಧರ್ಮರಾಜ, ಅವನಿಗೆ ಆ ಪಾಪವು ನೀಗಿದ ಕಥೆಯನ್ನ ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳು. ಆ ರಾಜನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದಾನೊಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ವ್ರತನಿಷ್ಠನು ಶೂನಕ ಪುತ್ರನು ಆದಂತ ಇಂದ್ರೋತ ಎಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮನನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದ. ಉಡನೆ ಈ ರಾಜನು ಅವನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಪಾದಗಳೆರಡನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಂದ್ರೋತನು ಹೆದರಿ ಆ ರಾಜನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ನಿಂದಿಸುತ್ತ, ಛೀ, ಮುಟ್ಟಬೇಡ, ಹೋಗು, ನೀನು ಮಹಾಪಾಪಿ, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವನು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನಾದ ನಿನಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ? ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಬಾರದು, ಹೊರಟು ಹೋಗು. ನೀನು ನನ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ನನಗೆ ಸಮ್ಮತ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೇಹದ ದುರ್ಗಂಧವೇ ನನಗೆ ದುಸ್ಸಹವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಅಮಂಗಳನಾದ ನೀನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಣದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ನೀನು ಕೇವಲ ಮೃತಪ್ರಾಯನಾಗಿ ಜೀವಂತನಂತೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಹೊರಕ್ಕೆ ಬದುಕಿದಂತೆ ಕಂಡರೂ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೃತಪ್ರಾಯನೇ. ನೀನು ಕೇವಲ ಅಪರಿಶುದ್ಧನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಪವನ್ನೇ ಚಿಂತಿಸ್ತಕ್ಕವನು. ನೀನು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇದ್ರೂ ನಿದ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಕೇವಲ ದುಃಖಪ್ರಾಯ. ನಿನ್ನ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೇವಲ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮುಂದೆ ತಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ದೇವ ಪೂಜಾರೂಪವಾದ ಯಜ್ಞಗಳಿಂದಲೂ ದೇವತಾ ವಂದನಗಳಿಂದಲೂ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳಿಂದಲೂ ಪುತ್ರರು ತಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆಶೋತ್ತರದಿಂದಲೇ ಪಿತೃಗಳು ಸಂತಾನವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನಿಂದ ನಿನ್ನ ಪಿತೃವಂಶವೇ ಹಾಳಾಯ್ತಲ್ವೇ? ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ನಿನ್ನ ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆಶೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿರರ್ಥಕಗಳಾದವು. ಯಾರನ್ನು ಪೂಜಿಸೋದ್ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಆಯಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿಯೋ, ಸಂತಾನವೋ, ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಸದ್ಗತಿಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾದ ನೀನು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಕೆಳಕಾಗಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾಪದ ಫಲವನ್ನು ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿನ ಹಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಜಂತುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ತಿರುಗಿ ನೀನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಪಾಪ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೀಯ. ಹೇ ರಾಜ, ನಿನಗೆ ಇಹಲೋಕ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಯಮಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಯಮದೂತರು ನಿನಗೆ ಆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ನೀಗುವಂತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ತಾರದೆ ಇರಲಾರರು ಎಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 149ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 150ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಜನಮೇಜಯನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವನ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಾಗಿ ಶೌನಕನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡದ್ದು. ಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಬಂತಲ್ಲ, ಈ ಜನಮೇಜಯ ಅವನಲ್ಲ, ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಲ್ಲ. ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಕಥೆ ಇದು. ಸೊ ಈ ಜನಮೇಜಯ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತವನು. ಈ ಜನಮೇಜಯ ಯಾರು? ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಯಾರು? ಅಭಿಮನ್ಯು ಉತ್ತರೀಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಅಸ್ತ್ರದಿಂದ ಇದಾಗಿ ಒಂದು ಮೃತ್ಪಿಂಡ, ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲಿನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಎದ್ದವನು ಪರೀಕ್ಷಿತ.
ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಮಗ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ, ಅವನು ಬೇರೆ, ಸರ್ಪಯಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದವನು. ಈ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ ಬೇರೆ. ಹೀಗೆ ಜನಕನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಜನಕ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಿಥಿಲಿಯ ರಾಜ ಅಲ್ಲ. ಅನೇಕ ವೃತ್ತಾಂತಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹೇ ಧರ್ಮರಾಜ, ಇದು 150ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮಹಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಶೌನಕನ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಜನಮೇಜಯನು ತಿರುಗಿ ದೈನ್ಯದಿಂದ ಅವನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. ಹೇ ಮಹಾತ್ಮ, ನೀನು ಹೇಳೋದೇನು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ನಾನು ಗರ್ಹಣೀಯನೇ ಸರಿ. ನಿಂದಿಸಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾದವನು ಗರ್ಹಣೀಯ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂದಿಸಬೇಕಾದವರು. ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದವರನ್ನ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ವಿಗರ್ಹೇತ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮಾತು. ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ವರದರಾಜ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇದನ್ನು ನಿಂದಿಸುವಂತವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಗರ್ಹಣೀಯನೇ, ಅದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ನೀನು ನಿಂದಿಸಬೇಕು. ನಿಂದಿತನನ್ನು ನಿಂದಿಸುವುದು, ಧಿಕ್ಕರಿಸಬೇಕಾದವನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸುವುದು ಕೂಡ ನ್ಯಾಯವೇ. ಅದರಿಂದಲೇ ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಅಗ್ನಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವನಂತೆ ತಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ, ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಛೇ ನನ್ನಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ತಪನೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಬೆಂಕಿ. ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು. ನಾನು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಅಸಹ್ಯ ಪಡುವುದು. ಈಗ ನನಗೆ ಯಮನಿಂದ ಘೋರ ಭಯ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಭಯಶಲ್ಯವನ್ನು ನೀಗಿಸದಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಬದುಕ್ತೇನೆ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನಗಿರುವ ಕೋಪವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹಿತ ಯಾವುದೋ ಅದನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲು ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲನಾಗಿಯೇ ವರ್ತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ತಿರುಗಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಈಗ ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಕುಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಉಳಿಯುವಂತಾಗಲಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಾಪಕ್ಕೀಡಾದವರಿಗೆ ಸರ್ವನಾಶ ನಿಜ. ಅಂತಹ ಶಾಪಕ್ಕೀಡಾದ ನನಗೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯು ಬಾರದಂತೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಾಪಕ್ಕೀಡಾದವರನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಶಂಸಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಸೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹೇ ಮಹಾತ್ಮ, ನನಗೆ ನಾನೇ ನಿಂದಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಡತೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳುವೇನೆಂದು ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶಪಥ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಧರ್ಮಹೀನರು ಮಹಾ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ಜಲ ತಟಾಕಗಳು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದವರು ಪರಲೋಕವನ್ನ ಸೇರಲಾರರು. ಕಳ್ಳರಂತೆಯೋ ಬೇಡರಂತೆಯೋ ತಲೆ ಕೆಳಕಾಗಿ ನರಕ ಕೂಪದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಹೇ ಶೌನಕ, ಅಜ್ಞನಾದ ನನ್ನನ್ನ ನೀನು ಶಿಷ್ಯನಾದ ಬಾಲಕನನ್ನ ಗುರುವಿನಂತೆಯೋ ಮಗನನ್ನ ತಂದೆಯಂತೆಯೋ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ನನಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು ಅಂದ. ಅದಕ್ಕ ಶೌನಕ, ನಿನ್ನಂತೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನು ಅಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದ ಪಂಡಿತರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಕೋಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂಬ ಉಪ್ಪರಿಗೆಯನ್ನೇರಿ ಕುಳಿತವನು ಇತರರಿಗೆ ತಾನು ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರದೆ ಅಧೋಗತಿಗೀಡಾದ ಜನರಿಗಾಗಿ ತಾನು ಶೋಕಿಸ್ತಾನೆ. ಪರ್ವತ ಶಿಖರವನ್ನೇರಿ ಕುಳಿತವನು ಕೆಳಗಿರುವ ಜನರನ್ನ ನೋಡುವಂತೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಸಾಧುಗಳ ಧಿಕ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಸಜ್ಜನರನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸುವವನು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೀಳಲು ನಾಚಿಕೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಶುಭವನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಶಕ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಶಕ್ತಿಯೋ ಅವರ ಮಹಿಮೆಯೋ ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಕರಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವನಾಗು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಪವನ್ನು ನೀಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಿನಗೆ ಆಮುಷ್ಮಿಕ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಎಂದ. ಅದಕ್ಕ ಜನಮೇಜಯ, ಹೇ ಮಹರ್ಷಿ, ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನ ನಡೆಸೋದಿಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಪೋಷಿಸ್ತೇನೆ. ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು. ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಆಗ ಶೌನಕನು, ಹೇ ರಾಜ, ದಂಭವನ್ನ ಗರ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನಿಡು. ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳಲ್ಲೂ ಹಿತದಲ್ಲಿಯೇ ವರ್ತಿಸು. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸು ನೆಡು. ನಾನು ಭಯದಿಂದಾಗಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಆಗಲಿ ಲೋಭದಿಂದಾಗಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವೆ ಎಂದು ಎಣಿಸಬೇಡ.
ಈಗ ನಾನು ಹೇಳತಕ್ಕ ಮಾತನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೊಡನೆ ನೀನು ಕೇಳಬೇಕು. ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಕೋರುವವನಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದೇ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರು ಚೀಚಿ ಇವನು ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂಥ ಅಕೃತ್ಯ ಎಂದು ಕೂಗಿಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಧರ್ಮಜ್ಞನಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಇಷ್ಟಮಿತ್ರರು ನನ್ನನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಂತಾಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಇರಲಿ, ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದವರು ಕೆಲವರಾದರೂ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲರು. ಅಪ್ಪ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮತ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಅವರ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಕುಂದುಕವಿಲ್ಲದಂತೆ ಸತ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ನೀನು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವನಾಗೋ. ತಿರುಗಿ ನೀನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡು ಎಂದ. ಆಗ ಜನಮೇಜಯನು, ಹೇ ವಿಪ್ರೋತ್ತಮ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಲಿ ವಾಕಿನಿಂದಾಗಲಿ ಕರ್ಮದಿಂದಾಗಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಯಾವ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಇದು 150ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿರೋ ಮಾತುಗಳಿದು. ಏನೋ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಹಿರಿಮೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದಾಗ ವೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೂಜನೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪತಿತ ದ್ವಿಜರಾಗ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಮೊದಲನೇದು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಧ್ಯಯನ, ವೇದವನ್ನು ಕಲಿಯಲೇಬೇಕು, ಬಿಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡೈನ್ಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ಚಾಯಿಸ್ ಅಲ್ಲ. 151ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಶೌನಕನು ಜನಮೇಜಯನಿಂದ ಅಶ್ವಮೇಧವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅವನನ್ನು ತಿರುಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ಶೌನಕ ಜನಮೇಜಯನ ಕೂತು, ಹೇ ಜನಮೇಜಯ, ಮೋಹಾಕುಲವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ನಿನಗೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಉಪದೇಶದಿಂದ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿಯೋ ಬಲವೋ ಉಂಟಾಗಿ ನಿನಗೆ ನೀನೆ ಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಲ್ಲವನಾಗುವೆ. ರಾಜನು ಮೊದಲು ದಾರುಣನಾಗಿದ್ದಂತೆಯೇ ತೋರಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ರಾಜರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ನಡತೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂಬೆರಡು ಕಲತೆ ಇರುವುದನ್ನು ಜನರು ಬಲ್ಲರು. ನೀನು ಮೊದಲು ಅತಿ ಕ್ರೂರನಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಧರ್ಮದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವನಾದೆ. ದರ್ಪವನ್ನ ಭೋಗಗಳನ್ನ ತೊರೆದು ನೀನು ಬಹಳ ದಿನವರೆಗೆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಹೇ ಜನಮೇಜಯ, ಪಾಪ ಪ್ರಚುರನಾದ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಧನವಿದ್ದವನು ದಾನಶೀಲನಾಗುವುದು, ತಪಸ್ವಿಯು ತನ್ನ ತಪೋಧನವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಪಣನಾಗಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ದೂರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವನು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಕೃಪಣನಾಗ್ತಾನೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕಾರಣವೇನೋ ಸಮವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರವರ್ತನೆಯು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ದೂರವಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡದ ವಿಷಯ ಯಾವುದೋ ಅದೇ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಎನಿಸೋದು. ಅದನ್ನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಉತ್ತಮ ಗುಣ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ದಯೆ, ವೇದಗಳು, ಸತ್ಯ ಎಂಬ ಇದು 5 ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ದಯೆ, ವೇದಗಳು, ಸತ್ಯ. ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿಯುವಂತದ್ದು. ಸತ್ಯಂ ವದ, ಧರ್ಮಂ ಚರ, ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸಂದೇಶ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ತಪಸ್ಸು, ಅದು 6ನೇದು. ರಾಜರಿಗೆ ಈ ತಪಸ್ಸೆಂಬುದೇ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ. ಅದನ್ನ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿ. ಪುಣ್ಯ ದೇಶ ಯಾತ್ರೆಯೋ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಧರ್ಮವೇ. ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ. 108 ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳು ದರ್ಶನ. ಅದಿಲ್ದಿದ್ರೆ 4 ಅಂತೂ ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳ ದರ್ಶನ, ಅದು ಕೂಡ ಪವಿತ್ರವಾದ ಧರ್ಮ. ಹೀಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಅನೇಕರು. ಬಲರಾಮ ಹೋಗಿ ಬಂದ, ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರಲ್ಲ. ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಯಾತಿ ಹೇಳಿದ ಗಾದೆ ಒಂದುಂಟು. ಯಯಾತಿ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಒಳ್ಳೆಯ ಬದುಕನ್ನ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕೋರ್ತಾನೋ ಅವನು ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು.
ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ, ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಗಿಂತಲೂ ಪೃಥೂದಕ ಎಂಬ ತೀರ್ಥ ಪವಿತ್ರ ಅಂತಾರೆ. ಪೃಥೂದಕ ಎಂಬ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ನೀರನ್ನ ಒಂದಾವರ್ತಿ ಕುಡಿದವನಿಗೆ ಮರುದಿನವೇ ಮರಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧ ಬಾಧಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಇನ್ನು ನೀನು ಮಹಾಸರಸ್ಸು, ಪುಷ್ಕರ ತೀರ್ಥಗಳು, ಪ್ರಭಾಸ, ಉತ್ತರ ಮಾನಸ, ಕಾಲೋದಕ ಎಂಬ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬಾ. ಅಹಮದಾಬಾದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಪ್ರಭಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಎಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆ ಸ್ಥಳದ ಮಹಿಮೇನೆ ಅಷ್ಟು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ ನಿನಗೆ ಜೀವನವು ಆಯುಷ್ಯವೂ ಲಭಿಸುತ್ತೆ. ಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ದೃಷದ್ವತಿ ನದಿಗಳು ಕೂಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ಸರಸ್ಸುಂಟು. ಅಧ್ಯಯನಶೀಲನಾಗಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗವು, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸನ್ಯಾಸವು ಮೇಲೆ ಅಂತ ಮನುವು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಮನುಸ್ಮೃತಿ. ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಮತ ಎಂಬುವನು ಹೇಳಿದ ಗಾಥೆಗಳು ಕೆಲವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಗಾಥೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಖ್ಯಾನಗಳು. ಮನುಷ್ಯನು ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿನಂತೆ ಸತ್ಯರತನಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದಂತಿರಬೇಕು. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ದುಃಖ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸುಖವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದೇನು? ಈ ಸುಖ ದುಃಖ ಎಂಬ ಇವು ಅವರವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾವನೆಗಳು ಹೊರತು ವಾಸ್ತವಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವನಿಗೆ ಶೋಕ ಉಂಟಾಗ ಯುಧಿಷ್ಠನಿಗೆ ಸುಖ ಅನ್ನೋದೇನು, ದುಃಖ ಅನ್ನೋದೇನು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದ್ರು, ಏನ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ರು ನೀವು ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ನೀವು ದುಃಖಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಪರಮ ದುಃಖಿ ಅಂತ. ಪರಮ ಸುಖಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತ ಸುಖ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವವೇ ಇದು. ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳೆರಡಿನಿಂದಲೂ ನಿವೃತ್ತರಾದವರ ಜೀವನವೇ ಮಹತ್ತಾದದ್ದು. ಇನ್ನು ನಾನು ರಾಜರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಬಲದಿಂದಲೋ, ಉಚಿತ ವಿನಿಯೋಗಗಳಿಂದಲೋ, ದಾನಗಳಿಂದಲೋ ನೀನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಪವಿತ್ರನಾಗಬಹುದು. ಬಲ ವೀರ್ಯಗಳುಳ್ಳ ಪುರುಷನೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಮರ್ಥನಾಗುವನು. ನೀನು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಂತ ತಿಳಿ. ನೀನು ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ಯೋ ಹಾಗೆ ಈಗ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ರು, ದೂರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೆದರಿಸಿದ್ರು, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರನ್ನು ನೀನು ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿ ನಿನಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಯಾವುದೋ ಅದನ್ನು ನಡೆಸು. ರಾಜರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಮಂಜಿನಂತೆ ತಂಪಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ನೇಗಿಲಿನಂತೆ ಶತ್ರುಗಳ ಮೂಲೋತ್ಪಾದನದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ದಹಿಸತಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಯಮನಂತೆ ಸಮದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಧೀಮಂತನಾದವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಲಿ ಅಸತ್ತುಗಳನ್ನೇ ಸಂಸರ್ಗಗಳನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಒಬ್ಬನು ಒಂದಾವರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪವನ್ನು ಕುರಿತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಎರಡಾವರ್ತಿ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ತಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಮೂರಾವರ್ತಿ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ತಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ನಡೆಸೋದ್ರಿಂದ ಶುದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ. ಅನೇಕಾವರ್ತಿ ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆಗಳಿಂದಲೇ ಶುದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ. ಶ್ರೇಯಕಾಂಕ್ಷಿಯಾದವನು ಇದನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸುವನಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧವೇ ಹೊರಡುತ್ತೆ, ದುರ್ಗಂಧವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಂಧವೇ ಹೊರಡುತ್ತೆ. ತಪಶ್ಚರ್ಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು 1 ಸಂವತ್ಸರದವರೆಗೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಿದವನು ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. 3 ಸಂವತ್ಸರ ಒಳಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನು ಉಪಾಸಿಸೋದ್ರಿಂದ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಎಂಬ ಮಹಾಪಾತಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದವನು ಮಹಾಸರಸ್ಸು, ಪುಷ್ಕರ, ಪ್ರಭಾಸ, ಉತ್ತರ ಮಾನಸ, ಸರಸ್ಸು ಎಂಬ ಈ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥಗಳ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 100 ಯೋಜನೆಗಳ ದೂರಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಅವನ ಪಾಪ ನೀಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವನು ತಾನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಸಜಾತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಬದುಕಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಪಾಪದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಅಘಮರ್ಷಣ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ 100 ಆವರ್ತಿ ಜಪಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವವನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಮೇಧದಲ್ಲಿ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಫಲಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾನೆ ಎಂದು ಮನುವಿನ ವಾಕ್ಯ ಉಂಟು. ಅವನ ಪಾಪ ಬಹುಬೇಗನೆ ನೀಗುತ್ತೆ. ಅಘಮರ್ಷಣ ಸೂಕ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುರುಷರಾದವರು ಅಘಮರ್ಷಣ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕು. ಹಿರಣ್ಯ ಶೃಂಗಂ ವರುಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ತೀರ್ಥಂ ಮೇ ದೇಹಿ ಯಾಚಿತಃ
ಯನ್ಮಯಾ ಭಕ್ತಮಸಾಧೂನಾಂ ಪಾಪೇಭ್ಯಶ್ಚ ಪ್ರತಿಗ್ರಹ. ಅಘ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪಗಳು, ಮರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಹಾರ. ಯನ್ಮೇ ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮಣ ವಾ ದುಷ್ಕೃತಂ ಕೃತಂ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಅಗಮರ್ಷಣ ಸೂಕ್ತ. ಅವನ ಪಾಪ ಬಹು ಬೇಗನೆ ನೀಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಬೇಗನೆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಂಕರಂತಿಯೋ ಮೂಢರಂತಿಯೋ ಅವನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ದೇವಾಸುರರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ದೇವಗುರುವಾದ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ವಿನಯದಿಂದ, ಹೇ ಮಹರ್ಷಿ, ನೀನು ಧರ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವನು, ಪಾಪಲೋಕವಾದ ನರಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲವನು. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳೆರಡು ಯಾವನಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಎನಿಸಿದೆಯೋ ಅಂತವನು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಜಯಿಸುತ್ತೆ, ಅವುಗಳ ಫಲ ಯಾವುದು, ಮತ್ತು ಧರ್ಮಶೀಲನು ತನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ, ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಇದು ಮತ್ತೆ. ಆಗ ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಎಲ್ಲ ಈ ದೇವಾಸುರರೇ ಕೇಳಿ, ಒಬ್ಬನು ತಿಳಿಯದೆ ಮೊದಲು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿಳಿದು ತಿರುಗಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಆ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಅವನು ಚೌಳುಪ್ಪಿನಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆ ನೀಗುವಂತೆ ಪಾಪ ವಿಮುಕ್ತನಾಗಿ ಶುದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬೀಗಿ ಬೆರೆಯಬಾರದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯನು ಅಸೂಯ ರಹಿತನಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಶುಭವನ್ನೇ ಕುರಿತಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವನು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆದರೂ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹರಕುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ತನ್ನ ಪಾಪವನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮರೆಸಬಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನು ಉದಯಿಸುವಾಗಲೇ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವಂತೆ ಶುಭವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯನು ಆ ಸತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಹೇ ಧರ್ಮರಾಜ, ಇಂದ್ರವತನು ಜನಮೇಜನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಅವನಿಂದ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ. ಅದರಿಂದ ರಾಜನ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಮೊದಲಿನ ರಾಜಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಾ ಶತ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜಯಿಸಿ ಚಂದ್ರನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಬಿಂಬದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ ದಿವ್ಯ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ತಿರುಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 150ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮಹಿಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 151ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ವೈದಿಶೆ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೃತನಾದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನು ತಿರುಗಿ ಬದುಕಿದ ಕಥೆಯನ್ನ ಭೀಷ್ಮನು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಶಂಭುಗನ ಕಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಅದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯದಿ ಇಹ ಅಸ್ತಿ ತದ್ ಅನ್ಯತ್ರ ಯತ್ ನ ಇಹ ಅಸ್ತಿ ನ ತ್ವತ್ ಕ್ವಚಿತ್. ಇಲ್ಲಿಲ್ತಲೇ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಮಹಾಭಾರತದ ಹಿರಿಮೆ ಇದು. ಯದಿ ಹಾಸ್ತಿ ತದನ್ಯತ್ರ ಎನ್ನೆ ಹಾಸ್ತಿ ನ ತತ್ ಕ್ವಚಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಅಷ್ಟಮಹಿಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪಶಿರೋ ಭಂಗಪಜ್ಜಾನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭವೆ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.